السلام علیکم دوستو مارچ 2023 میں ناروے کے ولیم نامی ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور حال ہی میں وہ ٹائم ٹریول کر کے 2050 میں گیا اور 10 دن کے بعد واپس آیا اور وہ کئی بار 100 سال پیچھے کی دنیا میں بھی جا چکے ہیں۔ 2050 میں اس نے کیا کیا دیکھا یہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے، لیکن پہلے چلیے سمجھتے ہیں کہ ٹائم ٹریول آخر کس بلا کا نام ہے اور اس کے بارے میں قرآن اور سائنس کیا کہتی ہے۔ ٹائم ٹریول کا مطلب ہے موجودہ دور سے مستقبل میں سفر کرنا اور پھر واپس آنا، یا موجودہ دور سے ماضی میں سفر کرنا پھر حال میں واپس آنا۔ دنیا میں پہلی بار ٹائم ٹریول کا تصور لندن کے مشہور ناول نگار ایچ جی ویلز نے 1895 میں اپنی مشہور کتاب دی ٹائم مشین میں دیا، جس میں وہ ایک ایسی مشین کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں بیٹھ کر انسان مستقبل یا ماضی میں سفر کر سکتا ہے۔ اس کی یہ کتاب پوری دنیا میں بہت مشہور ہوئی اور اس پر کئی فلمیں بنائی گئیں اور اس ٹاپک پر کئی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ دوستو، انسان کی خواہشات کی کوئی حد نہیں۔ سائنس میں آج اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی انسان وہ سب کچھ کرنے کی حسرت رکھتا ہے جو آج سے 100 سال پہلے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن سائنس کی دنیا میں اتنی بڑی ترقی کرنے کے باوجود بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان بہت بے بس نظر آتا ہے، اور بہت سارے ایسے سوالات انسان کے سامنے آتے ہیں جن کے جوابات حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال ٹائم ٹریول یا وقت میں سفر کرنے کا بھی ہے، جس کا مطلب آپ اپنے حال سے مستقبل میں اور ماضی سے مستقبل میں سفر کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ گیا وقت کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ ہم سب وقت میں آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں اور ہر سال ہماری عمر میں ایک مزید سال کا اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں ہم سب کی رفتار ایک جیسی ہے۔ ہم ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ ہی گزارتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم وقت میں تیزی سے سفر کرتے ہوئے وقت سے آگے نکل جائیں یا وقت سے پیچھے رہ جائیں؟ اس پر کافی سائنسدانوں نے اپنی تھیوریز پیش کی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ ناممکن ہے اور صرف افسانوی باتیں ہیں۔ ٹائم ٹریول کے بارے میں سب سے مشہور تھیوری آئنسٹائن کی تھیوری دی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے۔ آئنسٹائن کے اس نظریے نے 20ویں صدی کے دوران نظریاتی طبیعت اور فلکیات کو تبدیل کر دیا اور آئزیک نیوٹن کی تخلیق کردہ میکانکس کے 200 سال پرانے نظریے کی جگہ لے لی۔ آئنسٹائن کی اس تھیوری کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی کی ہوتی ہے اور کوئی بھی روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز سفر نہیں کر سکتا۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس تھیوری کے مطابق آپ جتنا بھی تیزی سے سفر کرتے ہیں اتنی ہی تیزی سے آپ وقت کو سست رفتار کرتے ہیں۔ اسے ثابت کرنے کے لیے سائنسدانوں نے کچھ تجربات کیے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ سچ ہے۔ مثال کے طور پر ایک تجربہ کیا گیا جس میں 2 گھڑیوں کا استعمال کیا گیا تھا جو ایک ہی وقت پر سیٹ کی گئی تھی۔ ایک گھڑی کو زمین پر رکھا گیا تھا جبکہ دوسری کو ایک ہوائی جہاز میں رکھا گیا۔ جہاز پوری دنیا کی اڑان بھرنے کے بعد جب واپس آیا تو دونوں گھڑیوں کا ٹائم چیک کیا گیا تو تیز رفتاری سے چلنے والی ہوائی جہاز کی گھڑی زمین پر کی گھڑی سے قدرے پیچھے تھی، لہذا ہوائی جہاز کی گھڑی 1 سیکنڈ فی سیکنڈ سے سست رفتار سے سفر کر رہی تھی۔ آئنسٹائن کا نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ گریویٹیشنل فورس یعنی کشش ثقل جگہ اور وقت کو گھماتی ہے، جس سے وقت گزرنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی طریقے سے گریویٹیشنل فورس یعنی کشش ثقل کو بڑھانا یا کم کرنا ممکن ہو جائے تو وقت کی رفتار کو سست یا تیز کیا جا سکتا ہے۔ جتنی گریویٹیشنل فورس زیادہ ہوگی اتنا ہی وقت سست رفتاری سے سفر کرے گا، اور جتنی گریویٹیشنل فورس کم ہوگی وقت تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن کی تھیوری کا ایک اور پہلو کچھ اس طرح سے ہے کہ فرض کریں کوئی شخص ایک اسپیس شپ میں روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے تو کچھ سالوں بعد آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق وہ اپنے ہم عمر جڑواں بھائی جو زمین پر ہے اس سے عمر میں چھوٹا رہ جائے گا، کیونکہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کی وجہ سے اس کا وقت آہستہ گزر رہا ہے۔ اس کو ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ آئنسٹائن کے مطابق وقت چوتھی ڈائمینشن ہے
जबकि बाकी 3 डायमेंशंस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई शामिल हैं। ये तीनों डायमेंशन लोकेशन बताते हैं और चौथी डायमेंशन हमें डायरेक्शन बताती है और ये सिर्फ आगे की तरफ जाती है, यानी वक्त हमेशा आगे की तरफ सफ़र करता है, कभी वापस पीछे की तरफ नहीं आता। कुरान मजीद में टाइम ट्रेवल का जिक्र सूरत नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा बल्कीस के किस्से को बयान करते हुए किया गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका सबा बल्कीस के तख्त के बारे में अपने दरबारियों से सवाल करते हैं, ए दरबार वालों, तुम में से कौन इस मलका का तख्त मेरे पास ला सकता है, कबल इसके कि वो लोग फरमान बरदार होकर मेरे पास आ जाएं। मलका सबा बल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क से 900 मील के फासले पर पड़ा हुआ था। मलका सबा जो हज़रत सुलेमान को सच्चा नबी मानकर उनके दरबार में हाजिर होने के लिए अपने मुल्क से रवाना हो चुकी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मलका सबा का तख्त उसके आने से पहले ही यहाँ मौजूद हो। तो एक जिन ने अर्ज़ किया, मैं इसे आपके पास ला सकता हूँ, कबल इसके कि आप अपने मकाम से उठें, और बेशक मैं इसके लाने पर ताकतवर और इमानतदार हूँ। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी ताख़ीर भी गवारा न हुई। इस मौके पर आपका एक सहाबी आसिफ बिन बरखया, जिसके पास किताबुल्लाह का इल्म था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होता है और अर्ज़ करता है, मैं इसे आपके पास ला सकता हूँ, कबल इसके कि आपकी निगाह आपकी तरफ पलटे। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त को अपने पास रखा हुआ पाया तो कहा, ये सब मेरे रब का फजल है। ये भी टाइम ट्रेवल की एक मिसाल थी कि 900 मील का फासला पलक झपक में तय हो गया। कुरान करीम टाइम ट्रेवल की दूसरी मिसाल असहाबे कहफ के हवाले से यूं बयान करता है कि 309 साल तक वो एक गार में लेटे रहे और जब सोकर उठे तो उन्हें यूं गुमान हुआ गोया वो महज एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए रहे हैं। कुरान मजीद में टाइम ट्रेवल का तीसरा वाक़या, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज वाली रात करोड़ों किलोमीटर्स का सफ़र चंद सेकंड्स में किया। हमारे नबी की सवारी बुराक शायद रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ थी और खुदा से मुलाकात के दौरान वक्त की रफ्तार बहुत ही हद तक सुस्त कर दी गई थी, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि दौरान मेराज वक्त एक जगह पर थम गया था। मेराज करने के बाद जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सहाबा अकराम को सुनाया और कहा, मैं जब सातों आसमान की सैर करके वापस आया तो देखा कि मेरे वज़ू से ज़मीन पर गिरा हुआ पानी अभी तक बह रहा था और दरवाज़े का कुंडा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा बंद करने के बाद हिलता हुआ छोड़ गए थे, देखा तो वापसी के वक्त उसी तरह हिल रहा था, जिससे ये वाज़ेह होता है कि वक्त को बिल्कुल सुस्त कर दिया गया था, क्योंकि करोड़ों अरबों किलोमीटर का सफ़र चंद लम्हों में तय हुआ था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज और असहाबा कहफ के वाक़यात से कुदरत ने इंसान को ये इशारा दिया है कि टाइम को कंट्रोल करना मुमकिन है, बल्कि टाइम को तेज़ या सुस्त रफ्तार भी किया जा सकता है। हुज़ूर के मेराज के सफ़र में टाइम की रफ्तार को बहुत सुस्त रफ्तार कर दिया गया था और असहाबा कहफ वाले वाक़े में टाइम की रफ्तार को बहुत तेज़ कर दिया गया था, और ये भी टाइम ट्रेवल की एक मिसाल है। पास्ट में टाइम ट्रेवल करना तो बिल्कुल ही एक नामुमकिन बात है, क्योंकि पिछले लोग, पिछला ज़माना, पिछली इमारतें और शहर ख़त्म हो चुके हैं। आप कैसे माजी में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? हाँ, माजी में टाइम ट्रेवल करना मुमकिन होता अगर पिछले ज़माने के लोग ना मरते, अभी तक ज़िंदा होते और कायनात के किसी दूसरी सयारे, मरीख या प्लूटो पर रह रहे होते। तो फिर हम कह सकते थे कि साइंसदान इन पिछले ज़मानों में जाने के लिए मरीख पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल से 2 साल आगे के ज़माने में आप तभी जा सकते हैं जब किसी सयारे पर 2 साल आगे मुस्तकबिल की दुनिया मौजूद हो और हम लाइट की रफ्तार से सफ़र करके वहां पहुंच जाएं। लेकिन दुनिया तो सारी हाल ही में मौजूद है और पूरी कायनात में धरती ही एक वाहिद सयारा है जहां ज़िंदगी मौजूद है। तो फिर आप रोशनी की रफ्तार जैसी किसी तेज़ सवारी या रॉकेट पर बैठकर सफ़र करें तो भी आप मुस्तकबिल के ज़माने में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ज़माना तो एक ही है जो हाल में चल रहा है। दोस्तों, अब दोबारा बात करते हैं नॉर्वे के विलियम नामी उस शख्स की जिसने 2050 में टाइम ट्रेवल करने का दावा किया था। दोस्तों, इस शख्स का दावा झूठा था, क्योंकि इंटरनेट पर हज़ारों लोग ऐसे हैं जो ऐसे झूठे दावे करते हैं। कोई 2 साल पीछे ज़माने की
कोई शख्स 2 साल पीछे के ज़माने में जाने की दावा करता है तो कोई शख्स 2 साल मुस्तक़बिल के ज़माने में जाने की दावा करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अफ़सानवी बातें हैं। लेकिन ये सब अफ़सानवी बातें हैं। माज़ी या मुस्तक़बिल में सफ़र करना नामुमकिन है। हम टाइम की रफ़्तार को सुस्त या तेज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि हम ग्रेविटी यानी कशिश शकल पर कंट्रोल करने का कोई तरीका ढूँढ निकालें या लाइट की रफ़्तार जैसा कोई रॉकेट बना दें।